everyone. We are almost reaching the last portions of our first chapter based on communication. And you have already studied about almost all the aspects regarding communication, such as its evolution, various inventors who were behind the technological developments in communication, then various elements involved in the process, and a lot more. Now we reach the last topic, levels of communication. Even though it's a last topic, I'm using the cliche last but not the least because it's the most important and most prominent among all the topics that you have learned so far. So without further ado, let's move on to the topic, levels of communication. There are various levels of communication based on the number and nature of persons involved. പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വൈയക്തിക ആശയവിനിമയം. ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പരസ്പര ആശയവിനിമയം. ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സംഘ ആശയവിനിമയം. പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പൊതു ആശയവിനിമയം. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബഹുജന ആശയവിനിമയം. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുന്നതായി കാണാം. അവരുടെ മുഖഭാവം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്: ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ നിങ്ങളോടായി അടുത്ത ചോദ്യം. ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വേണ്ടതല്ലേ? ആശയങ്ങൾ അയക്കുന്ന വ്യക്തിയും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും, അതായത് പ്രേക്ഷകനും സ്വീകർത്താവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? സംശയിക്കേണ്ട, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ്. ചിന്തിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ആശയങ്ങൾ അയക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയത്തെ വൈയക്തിക ആശയവിനിമയം, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. Here you can see the photograph of a woman who is thinking something intensely. My question here is there a communication taking place here? Yes? Is that your answer? Sure? But how can that be possible? You had already studied that for a communication to take place, there should be a sender and a receiver. But here you can see only one person, right? Yes, your answer is absolutely correct. By thinking, this woman herself acts as a sender as well as a receiver. This level of self-communication is called intrapersonal communication. We can go to that in detail. വൈയക്തിക ആശയവിനിമയം അഥവാ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നോട് തന്നെ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയമാണ് വൈയക്തിക ആശയവിനിമയം. ചിന്തിക്കുക, പകൽക്കിനാവ് കാണുക, ധ്യാനിക്കുക, ആത്മഗതം നടത്തുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ട്രാൻസ്പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് വ്യക്ത്യാതീത ആശയവിനിമയവും ഇതിന് ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്താണ് വ്യക്ത്യാതീത ആശയവിനിമയം? ദൈവികമായ ശക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അദൃശ്യ ശക്തിയോട് നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയത്തെയാണ് വ്യക്ത്യാതീത ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തികൾക്ക് അതീതമായ അദൃശ്യ ശക്തികളോടാണ് ഇവിടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
Communication that takes place within the self is called intrapersonal communication. Thinking, daydreaming, meditation, interior monologues, transpersonal communication, these are all examples for intrapersonal communication. See, interior monologues. That means the inner thoughts of a person. Then transpersonal communication. Transpersonal communication means conversing with the divine or invisible forces. Praying is the best example for transpersonal communication. Different levels of examples involved in intrapersonal communication are internal discourse. That means the inner thoughts of a person. One's interior monologues, thinking, etc. are examples for internal discourse. The second one is solo vocal communication. That means speaking aloud to oneself, like a person rehearsing a message for a public speech. Third one is solo written communication. This involves writing intended for self, not for others, like writing a diary. വൈയക്തിക ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വയം നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയം എന്നാണല്ലോ. ഇത് ചിന്തകളോ സംസാരമോ എഴുത്തോ ആകാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അവരവരോട് തന്നെ നടത്തുന്നതാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്റേണൽ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആത്മഗതം, ചിന്തകൾ, ഏകാഗ്രത, അത് കൈവരിക്കാനായി നടത്തുന്ന ധ്യാനം തുടങ്ങിയവയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോളോ വോക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിലെടുത്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലുറച്ചോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം അവ പറഞ്ഞു നോക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്പം ഉറക്കെ തന്നെ ഉരുവിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി കണക്കാക്കാം. മൂന്നാമത്തേത് സോളോ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്താണെന്നല്ലേ? സ്വയം സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായി എഴുതുന്നതും വൈയക്തിക ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ എഴുതുന്നത് വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എന്ന് മാത്രം. അവനവന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഡയറി എഴുത്ത് ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വൈയക്തിക ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്. സെൽഫ് അവെയർനെസ് is the basis for intrapersonal communication. It is based on 3 factors: beliefs, values, and attitudes. സ്വയം ഒരു അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഏകാഗ്രമായിരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ബോധം, ഒരു വ്യക്തത കൈവരിക്കാനായി സാധിക്കും. നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും മനോഭാവവുമെല്ലാം പ്രബലപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു സ്വാവബോധം ഏറെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. വിത്ത് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, one will be able to identify one's areas of strength and areas that need improvement. സ്വയം ശാക്തീകരിക്കാനും വൈയക്തിക ആശയവിനിമയം സഹായിക്കുന്നു. സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കുറവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗെയിനിങ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തികളിൽ സ്വാഭാവികമായും ആത്മവിശ്വാസം ഉളവാക്കുന്നു. ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സെൽഫ് അവെയർനെസ്, സ്വാവബോധം എന്ന ആശയത്തിനാണ് അതിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സ്വയം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായാൽ പോലും അവിടെ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇനി കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. How many persons are involved in this communication? 2. And here 3 persons, right? So these can be called as interpersonal communication. Communication between 2 persons or more, which forms a small group, is called interpersonal communication. And the mode of communication may either be verbal or non-verbal. If the interpersonal communication is between 2 persons only, then it is specifically called as dyadic communication. There are 2 types of interpersonal communication. One is direct and the other is indirect. Direct interpersonal communication is face-to-face without the intervention of a machine. See, this communication is also face-to-face, but this laptop acts as a medium here. So, this is not direct. This is indirect interpersonal communication. So, if technology is involved to link the sender and the receiver of messages, then it is called mediated interpersonal communication. Apart from this video talk, we can say many other examples like telephonic conversation, chatting, etc. Let's see what are the characteristics of interpersonal communication. Interpersonal communication is mostly face-to-face. It is a two-way communication where the participants have ample freedom to share their messages. Unlike other levels of communication, it is more personal and intimate. Feedback is immediate and spontaneous in interpersonal communication. This is considered to be the most effective among all other types of communication. ഇനി മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കായി എന്താണ് പരസ്പര ആശയവിനിമയം അഥവാ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? രണ്ടോ അതിലധികം വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ സംഘമോ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയമാണ് പരസ്പര ആശയവിനിമയം. ഇനി പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിൽ കേവലം 2 വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ദ്വന്ദ്വ ആശയവിനിമയം എന്ന് വിളിക്കാം. നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പരസ്പര ആശയവിനിമയം നടത്താവുന്നതാണ്. നേരിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകനും സ്വീകർത്താവും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് മുഖാമുഖമാണ്. ഇതിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇനി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരസ്പര ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മീഡിയേറ്റഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് മാധ്യസ്ഥ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന പരസ്പര ആശയവിനിമയം. വീഡിയോ സംഭാഷണം,
ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാറ്റിംഗ്, ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മീഡിയേറ്റഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അടുത്തതായി പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അധികവും മുഖാമുഖം നടക്കുന്നതും വ്യക്തിബന്ധിതവുമാണ്. മറ്റു ആശയവിനിമയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇഴയടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഏറെ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്ന് പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കൂടാതെ പ്രതികരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഇത് മറ്റു ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സവിശേഷതയാണ്. Now it's question time.